السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات اور پیارے بچوں، آپ تمامی کا پھر سے استقبال ہے، سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل نیشنز بلڈر پہ۔ پیارے بچوں، ہم اسٹڈی کر رہے ہیں 7ویں جماعت کا ریاضی مضمون، جس کا ہم سبق نمبر 4 زاویہ اور زاویوں کی جوڑیاں، جس کے لیکچر نمبر 7 لے کر ہم آپ کی آج کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم جو پڑھنے والے ہیں وہ ہے خطی جوڑی کے زاویے، خطی جوڑی کے زاویے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں اینگل ان لینئر پیئر، اینگل ان لینئر پیئر۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر دیکھنا ہے سب سے پہلے خطی جوڑی کے زاویے کسے کہتے ہیں۔ خطی جوڑی کے زاویے تو ایسے دو زاویے جن کی پیمائش کا مجموعہ 180 درجے ہو، کیا ہو 180 درجے ہو، اسے ہم خطی جوڑی کے زاویے کہیں گے۔ اور اس کے اندر ایک شرط یہ ہے کہ جو کیو آر ہے یہ جو ہے ایک ساق ہے، کیا ہے کیو آر جو ہے ایک ساق ہے، تو ساق جو ہے وہ مشترک ہونا چاہیے۔ ساق کیسی ہونی چاہیے؟ ساق مشترک ہونا چاہیے، دونوں زاویے کے اندر مشترک ساق ہونا چاہیے، یہ اس کی شرط ہے۔ اور پی اور ایس جو خط ہے یہ ایک لائن میں، سیدھی لائن میں ہونا چاہیے۔ تو ایسے زاویوں کو ہم خطی جوڑی کے زاویے کہیں گے، ایسے زاویوں کو ہم کیا کہیں گے؟ خطی جوڑی کے زاویے کہیں گے۔ اب کتاب کے اندر جو ہے کچھ سوالات پوچھے ہوئے، بازو کی شکل میں زاویوں کے نام لکھیے۔ زاویوں کے ہم کو کیا کرنا ہے؟ یہاں پر زاویوں کے نام لکھنا ہے۔ تو دیکھیں گے ہم یہاں پر زاویہ پی کیو آر بن رہا ہے، یہ زاویہ پی کیو آر، اور پھر زاویہ آر کیو، زاویہ آر کیو ایس، یہ دو زاویہ بن رہا ہے، اور دونوں کی پیمائش کا مجموعہ کتنا ہوتا ہے؟ 180 درجے ہوتا ہے۔ کتنا ہوتا ہے؟ 180 درجے۔ اگلا سوال پوچھے زاویوں کی جوڑی کس قسم کی ہے؟ زاویوں کی جوڑی جو ہے وہ کس قسم کی ہے؟ تو یہاں پر دیکھیں ہم زاویوں کی جوڑی جو ہے وہ خطی جوڑی کے زاویے، کون سے زاویے ہیں؟ خطی جوڑی کے زاویے ہیں پیارے بچوں۔ اس کے بعد میں زاویوں کی غیر مشترک ساقین کون سی ہے؟ غیر مشترک ساقین کون سی ہے؟ تو یہاں پر ایک ساق مشترک ہے، یہ کیو آر جو ہے یہ ایک ساق ہے جو مشترک ہے، کیا ہے؟ مشترک ہے، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ اب یہاں پر جو ہے میجر اینگل پی کیو آر اور میجر اینگل آر کیو ایس، یہ سمجھ لو یہاں پر دیا نہیں ہے یہاں پر زاویہ، لیکن اس میں پوچھا کہ ہم انداز سے کر سکتے ہیں، جیسے اس کو 110 لے لیے تو یہ 70 ہوگا، ٹھیک ہے، 110 اور 70 180۔ تو زاویہ پی کیو آر کی جو پیمائش رہیں گی وہ رہیں گے 110، ٹھیک ہے، جمع آر کیو ایس کی پیمائش رہیں گے 70، اور دونوں کا مجموعہ آئے گا 180 درجے، دونوں کا مجموعہ آئے گا 180 درجے، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ تو یہاں پر جو ہے ہم اگر ہم غور کریں پیارے بچوں، تو اس کے پچھلے لیکچر میں ہم جو ہے متمم زاویوں کے بارے میں پڑھے تھے۔ متمم زاویے کہ ایسے دو زاویے جن کی پیمائش کا مجموعہ 180 درجے ہوتا ہے، اسے ہم متمم زاویے کہتے ہیں، اور وہی شرط اور وہی چیزیں یہاں پر خطی جوڑی کو بھی لاگو ہوتی ہے، خطی جوڑی کے زاویے کو بھی لاگو ہوتی ہے، تو وہ بھی جو ہے ایک ہی جیسے ہیں، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ تو یہاں پر ہم جو ہے خطی جوڑی کے زاویے کے بارے میں ہم نے معلومات حاصل کی ہے۔ اب اس پر سے کچھ مشقی سوالات ہے، اس پر سے کچھ کیا ہے؟ مشقی سوالات ہے۔ سب سے پہلا سوال جو ہے کہ غیر متصلہ مکملہ زاویہ، غیر متصلہ مکملہ زاویہ، جو غیر متصلہ ہو یعنی متصل زاویہ نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں متصلہ زاویہ کسے کہتے ہیں؟ کہ ایسے دو زاویے جن کی ایک ساق جو ہے وہ مشترک ہو اور راس مشترک ہو، اسے ہم کیا کہیں گے؟ متصلہ زاویے۔ لیکن یہاں پر پوچھا گیا ہے کہ وہ جو ہے غیر متصلہ ہونا، کیسا ہونا؟ غیر متصلہ۔ تو ہم دیکھیں گے یہاں پر ایک زاویہ بنائیں گے اس طرح سے، ٹھیک ہے، ایک زاویہ ہم نے بنائی اس طرح سے، اس کو ہم پیمائش دے دیں گے، فرض کرو اس کی پیمائش جو ہے وہ 40 درجے ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا زاویہ ہم بنائیں گے اس طرح سے، اس کی زاویہ پیمائش جو ہے وہ 50 درجے، 50 درجے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے یہ غیر متصلہ مکملہ زاویہ ہے، یہ غیر متصلہ مکملہ زاویہ ہے،
हाँ, मुकम्मला ज़ाविया किसे कहते हैं कि ऐसे दो ज़ाविये जिनकी पैमाइश का मजमुआ 90 दर्जे हो उसे मुकम्मला ज़ाविया कहते हैं। और ये गैर मुत्तसिला है, ये मुत्तसिला ज़ाविया ये है जिसमें एक शाख मुश्तरक होती है और राज जो है वो मुश्तरक होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रही बात। अब यहाँ पर दिया हुआ है दूसरा सवाल देखेंगे तो ये तो हमको समझ में आ जा रहा है, ये जोड़ी तो बन जा रही है, ये जोड़ी बन जा रही है। अब दूसरा देखना है सवाल में क्या दिया हुआ है। सवाल हम पढ़ेंगे कि जोड़ी बनाना है और अगर जोड़ी नहीं बन रही है तो उसकी वजह हमको बताना है, उसकी वजह हमको बताना है कि क्यों वो जोड़ी नहीं बन रही है। गैर मुतम्मिम खत्ती जोड़ी के ज़ाविये, गैर मुतम्मिम। अब गैर मुतम्मिम अगर हम लेते हैं, गैर मुतम्मिम अगर हम लेते हैं प्यारे बच्चों तो वो इसको बोलेंगे खत्ती जोड़ी के ज़ाविये। पहले हम बनाएंगे खत्ती जोड़ी के ज़ाविये, ये देखेंगे ये खत्ती जोड़ी के ज़ाविये, ठीक है। खत्ती जोड़ी के ज़ाविये हमने बनाया इसके पहले, यहाँ पर इसको 110 दे देंगे, ये 70 दर्जे, ठीक है। A B C और ये D, ठीक है, ये नाम दे दिए। तो प्यारे बच्चों अगर गौर करेंगे हम तो ये खत्ती जोड़ी के तो ज़ाविये बन जा रहे हैं लेकिन ये गैर मुतम्मिम नहीं हो रहा है। मुतम्मिम ज़ाविया किसे कहते हैं? ऐसे दो ज़ाविये जिनकी पैमाइश का मजमू 180 दर्जे हो। तो यहाँ 180 दर्जे पैमाइश का मजमू हो रहा है तो ये जोड़ी नहीं बनेगी, ये जोड़ी नामुमकिन है बनना। वो मुतम्मिम भी रहेंगी और खत्ती जोड़ी के ज़ाविये भी रहेंगे क्योंकि दोनों की जो शराइत है वो एक ही है। बात समझ में आ रही? तो ये जोड़ी नहीं बनेगी, ये जोड़ी नहीं बनेगी। समझ आ रही प्यारे बच्चों बात कि हमको जोड़ी बनाना है। अगर जोड़ी बन रही तो ठीक है, यहाँ पर जोड़ी बन गई, और जहाँ जोड़ी नहीं बन रही है वहाँ पर वजह के साथ में हमको बताना है कि यहाँ पर जोड़ी क्यों नहीं बनेगी। ये गैर मुतम्मिम खत्ती जोड़ी के ज़ाविये क्यों नहीं बनेंगे? तो हम कह सकते हैं कि गैर मुतम्मिम ज़ाविया जो रहेगा वो ऐसा ज़ाविया जो यानी जो जिनकी पैमाइश 180 दर्जे नहीं रहेंगी, लेकिन यहाँ पर 180 दर्जे पैमाइश हो रही है। खत्ती जोड़ी के ज़ाविये की पैमाइश 180 दर्जे होती है और मुतम्मिम ज़ाविये की पैमाइश भी 180 दर्जे होती है, लेकिन यहाँ गैर मुतम्मिम पूछा गया है, यहाँ जो है गैर मुतम्मिम पूछा गया है। हमारी बात समझ में आ रहे बच्चों। अब यहाँ पर चौथा नंबर सवाल देखेंगे हम। यहाँ पर किताब में जो 6 क्वेश्चन दिए हुए, 6 क्वेश्चन, तो 3 यहाँ पर आपको हल करके बताया जा रहा है, 3 आपको घर काम दिया जाएगा, ठीक है। 3 जो है वो आपको घर काम दिया जाएगा। गैर खत्ती जोड़ी वाले मुत्तसिला ज़ाविये, गैर खत्ती जोड़ी वाले मुत्तसिला ज़ाविये। अगर हम गैर खत्ती लेते हैं, गैर खत्ती लेते हैं खत्ती जोड़ी के ज़ाविये तो ये तो एक साख मुश्तरक रहेंगी, तो हमको गैर खत्ती बनाना है। कैसे बनाना है? गैर खत्ती, ठीक है। ये 30 दर्जे का, जब ये 30 दर्जे का तो ये 90 दर्जे का, ठीक है। हाँ, इसको नाम दे देंगे ABC XYZ, ठीक है, ये नाम दे दिए। अब गौर करना है कि गैर खत्ती जोड़ी की ज़ाविये तो हमने बना दिए, लेकिन ये मुत्तसिला ज़ाविया बन रहा है क्या? गैर खत्ती जोड़ी के ज़ाविये हमने तो बना दिए, गैर खत्ती जोड़ी के ज़ाविये हमने तो बना दिए, लेकिन गौर करना है, सॉरी ये जो है 60 दर्जे 60, सॉरी ये हमने गैर खत्ती जोड़ी के ज़ाविये बनाए, लेकिन वो मुत्तसिला बन रहेगा तो नहीं बन रहे। मुत्तसिला ज़ाविया किसे कहते हैं कि दो ज़ावियों के अंदर एक साख मुश्तरक होती है और उनका राज भी, ये मुत्तसिला ज़ाविया। तो ये मुत्तसिला ज़ाविया नहीं बन रहे तो ये भी जोड़ी नहीं बनेगी, ये जोड़ी भी नहीं बनेगी, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रही है? आप वहाँ पर जो है लिख सकते हैं, वहाँ पर जो है आप लिख सकते हैं कि गैर खत्ती जोड़ी के ज़ाविये ये मुत्तसिला ज़ाविये नहीं बनाएंगे। गैर खत्ती जोड़ी के ज़ाविये अगर हम बनाते हैं तो वो मुत्तसिला ज़ाविये नहीं बनेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, बात समझ में आ रही है? तो हमको सिर्फ जोड़ी अगर बन रही है तो जोड़ी बना देंगे, और जोड़ी नहीं बन रही है तो उसकी वजह लिख देंगे कि वो क्यों नहीं बन रही है। आई बात समझ में? क्यों नहीं बन रही है उसकी वजह लिख देंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो हल हो जाएगा, हमारा जो सवाल है वो हल हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आइए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं हम आगे देखते हैं मुतकाबला ज़ाविये, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है इसको हम समझेंगे कि हम सबसे पहले जो है 2 शुआ बनाएंगे, 2 शुआ को एक नुक्ते पर कता करेंगे, नुक्ता Q पर। तो नुक्ता Q पर कता करने के बाद में हमको जो है यहाँ पर मुखालिफ शुआएँ बनती दिखाई देंगी, जिसे QP और QT ये जो है इसकी मुखालिफ शुआ है, QS और QR जो है ये मुखालिफ शुआ है। जहाँ देखेंगे जिन 2 शुआओं से
जाविया बनता है, इससे जाविया बन रही है, इन दो शुआ इनकी मुखालिफ शुआओं से बनने वाला जाविया मुतकाबला जाविया होता है। तो ये मुखालिफ शुआओं के ज़रिए से जो जाविया बन रहा है वो मुतकाबला जाविया बन रहा है। मिसाल के तौर पर जो है हम इसको ए देंगे और इसको भी ए देंगे, ठीक है, इसको बी देंगे, इसको भी बी देंगे। तो प्यारे बच्चों एक बात गौर करेंगे, जो मुतकाबला जाविये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, तो इन दो जावियों की पैमाइश का मजमूआ जो है हमेशा वो 180 दर्जे होगा। कितना होगा? 180 दर्जे होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर हम गौर करेंगे यहाँ पर तो ये इस तरह ये लेंगे, इस तरह से ये, और ये उम्मूद इस पर आ रहा है, तो ये खत्ती जोड़ी के जाविये भी बन रहे हैं यहाँ पर, खत्ती जोड़ी के जाविये यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है, खत्ती जोड़ी के जाविये यहाँ पर बन रहे हैं। तो आजू बाजू के जावियों की पैमाइश का मजमूआ भी 180 दर्जे रहेगा जो खत्ती जोड़ी के जाविये बन रहे हैं, और मुकाबिल के जो मुतकाबला यानी तकाबुल से बने मुकाबिल वाला जाविया की पैमाइश का मजमूआ भी 180 दर्जे होता है। अब प्यारे बच्चों सवाल यहाँ पर कुछ सवालात पूछे गए हैं, देखना है यहाँ पर। अगर हम देखेंगे तो जाविया PQR, ये जाविया, ये वाला जाविया PQR ये बराबर है जाविया SQT के, जैसे ये बन रहा है देखो इस तरह से, तो ये दोनों बराबर आएंगे, ठीक है। उसके बाद में जाविया PQS ये वाला, ठीक है, ये वाला जाविया, और नीचे RQT ये वाला जाविया, तो ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर आएंगे, ये दोनों बराबर आएंगे और ये दोनों बराबर रहेगी, ठीक है। ये हमको समझना है क्योंकि इसी की बेस पर हमको जो है आगे सवालात को हल करना है। हमारी बात प्यारे बच्चों बात समझ में आ रही है, और यही मुतकाबला जावियों की खुसूसियात भी है। मुतकाबला जावियों की खुसूसियात भी यही है कि मुकाबिल के जावियों की पैमाइश का मजमूआ जो है वो 180 दर्जे होता है। कितना होता है? 180 दर्जे होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसके बाद में हम देखेंगे मश्की सवालात जो है 20 नंबर सवालात है, उसको हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है, ख़त AC और ख़त BD एक दूसरे को नुक्ता P पर कता करते हैं। बना कर देखेंगे हम इस तरह से, ठीक है। इसको हम नाम दे दिए AC, ठीक है, इसको हम नाम दे दिए BD, ठीक है, दे दिए नाम। नुक्ता P पर कता कर रहे हैं, ये नुक्ता P पर कता कर रहे हैं। अगर APD कितना दे रहा है? APD को 47 दर्जे, ठीक है, 47 दर्जे दे रहा है हो, तो APB ये मालूम करना है हमको, ठीक है। BPC ये मालूम करना है, ठीक है, और CPD ये तीनों जाविये हमको मालूम करना है। ये तीनों जाविये हमको क्या करना है? मालूम करना है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम गौर करेंगे, अगर हम गौर करेंगे APD, ठीक है, जाविया APD और जाविया APB ये जो खत्ती जोड़ी के जाविये, देखो ये खत्ती जोड़ी के जाविये है, और इनकी पैमाइश का मजमूआ कितना रहेगा? 180 दर्जे। अब APB की पैमाइश यहाँ पर दी हुई हमको 47, ठीक है, APD की पैमाइश हमको 47 दी हुई है। APB हमको मालूम करना है, एक एक मालूम करेंगे। तो ये 47 जमा में इधर जाकर तफरीक में हो जाएगा, तो हमको जाविया APB की पैमाइश मालूम पड़ जाएगी, ठीक है, मालूम हो जाएगी। 180 माइनस 47 तो कितना आएगा? 180 में 47 निकालेंगे तो 133 आएगा। कितना आएगा? 133। तो इसकी पैमाइश कितनी हो जाएंगी? 133 हो जाएंगी, ठीक है, 133 हो जाएंगी, 133 हो जाएंगी। अब उसके बाद में अगर हम गौर करेंगे प्यारे बच्चों, गौर करेंगे तो जाविया P की पैमाइश जो है वो यानी APD की पैमाइश 47 दर्जे APD की। तो अगर हम गौर करेंगे BPC, जाविया BPC
یہ برابر ہے زاویہ اے پی ڈی کے. اے پی ڈی کے کیوں برابر ہے کہ یہ جو ہے ورٹیکلی اپوزٹ اینگل ہے. ورٹیکلی اپوزٹ اینگل ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ ورٹیکلی اپوزٹ اینگل ہے, متقابلہ زاویہ ہے, اور متقابلہ زاویوں کی پیمائش کا مجموعہ کتنا ہوتا ہے؟ 180 درجے ہوتا ہے. تو اے پی ڈی جب 47 ہے, اے پی ڈی 47 ہے, تو یہ بھی 47 آئے گا. متقابلہ زاویہ کیا آئے گا؟ 47 آئے گا. یہ بھی 47 آئے گا متقابلہ زاویہ. ٹھیک ہے پیارے بچوں, تو یہ جو ہے 47 ہے, تو یہ بھی 47 آئے گا. تو ہم کو یہاں پر اے بی پی کی معلوم ہو گیا, بی پی سی معلوم ہو گیا. ٹھیک ہے, اے بی پی معلوم ہو گیا اور بی پی سی معلوم ہو گیا. اب ہم کو جو ہے ڈی پی سی معلوم کرنا ہے. آپ کیسے بھی معلوم کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ایک زاویہ پتہ ہے تو اس کے ذریعے سے ہم جو تینوں زاویوں کو معلوم کر سکتے ہیں. اس میں دو چیز زیادہ عمل رکھا, دو چیز کا, ایک تو متقابلہ زاویہ ورٹیکلی اپوزٹ اینگل, اور ایک جو ہے خطی جوڑی کے زاویے. ایک جو ہے خطی جوڑی کے زاویے. آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ دو چیزوں کے بارے میں پورا یہاں پر کانسیپٹ بتایا گیا ہے. اب ہم کو جو ہے ڈی پی سی معلوم کرنا ہے. ٹھیک ہے, زاویہ ڈی پی سی معلوم کرنا ہے. تو یہ زاویہ ڈی پی سی یہ جو ہے زاویہ اے پی بی کے برابر ہے. اے پی بی کے برابر ہے. کیوں برابر ہے؟ کیونکہ یہ ورٹیکلی اپوزٹ اینگل ہے, متقابلہ زاویہ ہے. تو یہ اے پی بی جب 133 درجے ہے تو یہ بھی 133 درجے آئے گا. ٹھیک ہے, ایک تو 133 درجے یہ بھی آئے گا. ٹھیک ہے پیارے بچوں, تو ایک خطی جوڑی کے زاویے کے ذریعے سے ہم جو ہے ایک زاویہ معلوم کریں گے, اور پھر متقابلہ زاویے کی مدد سے ہم جو ہے باقی دو زاویے کو اور معلوم کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے اس قسم کے سوالات کو حل کیا جاتا ہے. تو پیارے بچوں, لیکچر نمبر 7 میں ہم نے بہت ساری چیزوں کو پڑھا. خطی جوڑی کے زاویے کسے کہتے ہیں اس کو پڑھا, متقابلہ زاویہ کسے کہتے ہیں اس کو پڑھا. ٹھیک ہے پیارے بچوں, تو ہمارا لیکچر نمبر 7 جو ہے یہیں پر ختم ہوتا ہے. آئندہ لیکچر نمبر 8 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.